Hello, a very good evening to all of the viewers. I hope that everybody is doing fine, and we are going to have a very special Christmas this year. Among all these things that are happening, going around with COVID and pandemic around us, and today from Triangle Toronto, we have a very special guest to be with me here tonight, and let me welcome Father Thomas Xavier Gomes, CAC. He's our honorable guest tonight to talk about Christmas Carol and the very special occasion we're going to celebrate this year. May we have the pleasure. Yes, Father is with us. Welcome, Father. Very good evening to you. Thank you. Good evening. Thank you so much. Wonderful to have you with us. In fact, I must thank Triangle Toronto and particularly this social channel, Platform Toronto, that have organized this wonderful occasion. Ronnie Palmer is there, and we have Rahat, who worked at the back to organize this occasion. Father, how are you tonight? I'm very good. Thank you. Thank you. Great. I thank you very much for being with us because I know you're busy. You've got a couple of programs. We have kind of snatched you from another one to have few discussion with us. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Yeah, Father, we were just, the first thing that comes to the mind is, of course, this year, the Christmas, the biggest occasion, is going to be different. Yeah. And how are you feeling? Well, this is a special year for each one of us. Like, I think our generation, those people are living around the world, this is the first crisis we are ever having, like world crisis. Like when you see that Second World War and then all kinds of things happen in the world, but it's not all the people are affected. But this COVID, it brings us back to home. I think this special time, it asks us to go into own and to try to find out who we are and why our life is very, very special. I think all these matters is bring us together to meditate, to think, and to rethink in different way. Yeah. So it's kind of a self-revelation time as well. So you rediscover yourself as to what we are, what we can do, and how we can come together to face the situation. And obviously, the community has come together. If we talk about Toronto, in fact, and this part of the world, particularly, they have really come together to fight the whole battle and all. And if we particularly focus into our community, it has also tried its best to kind of, fight the whole thing. So, of course, being the largest occasion of the year and religiously as well, I mean, people have their expectations, right? The community members have their expectation, but they cannot celebrate in that fashion, right? They have restrictions and all. So what would be your suggestions to them to celebrate, particularly this year? Thank you very much. I think the Christmas, of course, is very, very special year. The Christmas is more inner meaning. So when we try to find out that meaning, I think this year can be a very, very special year to celebrate the Christmas. If we go back to the history of Christmas, and we can see from the beginning of the creation, if we believe in the Bible, and then we can see that Adam and Hawa, they had the apple, as we say, and that they had committed the sin, and that they had thrown away from the Eden garden. But what happened? God never left his chosen one alone. So from the beginning until now, so many generations, so many people had gone through so much problem. I think when we are in a problem, and then we try to find out the essential, and we try to find out why God created us. Either we believe in God or Allah or Bhagavan, whoever, but at the end it comes together. And then that meaning it gives us to go inner self, to rediscover, and to find that whatever it may happening in life, there's a meaning. Like for example, like we, the Bangladeshi people, those who are living in abroad, as you know, I know, like we have to work a lot, more than anybody else, because we come from a country, then even we have the education and we have all the knowledge and everything else, but we don't get that kind of situation in the society to have a better life, right? So people work day and night. At the end, after working, we all become tired. We don't have that celebration together.
Like we always believe and we always check in the Facebook and everything else, whatever it happened in Bangladesh, little gathering, little feast. So we all enjoy that because we had a rich history. So when we come on this country, so we all are busy with so many things. So sometimes we work one job or two job, the family, the husband goes, the wife comes back to home, and then the kids goes to the school. We don't have that the uniqueness together in the family, right? So we all are like scattered. We all are busy. We are doing so much things. At the end, we don't find the satisfaction and we don't see the unity. But I think this Christmas, of course, pandemic is there. The government is saying, stay at home. Like even last year, if you see, like we always ask our kids, go outside, go for just play outside. And then instead of playing the phone, go and talk with your brothers or sister. But this year, it changed completely. Don't go outside, stay home because something is bad happening outside. I think this staying home is not only staying inside the wall, but is making the new relationship. So many years, maybe we could not have that much time to talk with our own family members. Hi, my dear, how are you doing? How the life is going on? How do you feel? So this pandemic time, I think it's a rediscovery of life, rediscovery of the value, rediscovery of the God's presence in life, and rediscovery to see how we are blessed. I think if we see in those way, I think the Christmas preparation and that this year it becomes a positive attitude and positive thought for us. Yeah, that's of course that's the way to look at the whole thing. But then again, I would throw a question to you once again. That for a long time, people are not being able to go to the churches or to the mosques or whatever they go for worship. That is also creating a mental discomfort to them, that they're not being able to go and pray or worship, right? So what would you advise? Because me myself, you yourself, a lot of people, we're not being able to go to the churches, mosque, Yeah. So what would be your thought on that? Well, it's in the faith context, is very, very sensitive. But I think in my thought, I think it's quite natural. Like we need to distinguish what comes first, the faith or the life. Of course, the faith is there for longer time. But the faith is there for the human being, right? So if I am not alive, so who will do the practice? In the gospel, like Jesus says always, love yourself, love your neighbor as I loved you. If I don't feel that love within me, so I cannot share that love. So in this pandemic time, of course, it's very, very pathetic. I can see also in my place where I'm working, and then in fact, it's the biggest shrine in the world dedicated to Saint Joseph. And then we receive like more than 20 lakh people each year. And this year, just imagine, nobody's here. Like 6 months, we closed down. So it's very, very painful for the people, those who are living inside, and for the people, those who used to come each and every day. But at the end, what happened? God is always there. God is always there in you, in me, and faith is there in within. So like those who cannot go to the mosque, to the church, maybe they can open up the Quran and start to read the Bible, and that they can rediscover how in the struggling period of time God is there. And then we can see also in our own life, when we do the good things, like as we do in the family, when children does the good things, the parents become happy, right? So in a faith context, when we are happy by reading the Quran, by reading the Bible, by seeing that God is present in us, within us, so of course it makes him happy, and it helps us also to rediscover the faith in different way. Yeah, so it's a very special time, and you said that we have to accept the time specially, and we have to act very specially, very sensibly. And of course, when we're not being able to go to the churches or the mosques for worship, but we can always do it at back home. We can try to rediscover, find out the actual meaning of faith
Yeah. believe in everything. Yeah, that's great to hear from you. And one more thing, Father, we wanted to hear from you as to having a message, because people look at you, look up to you, they listen to you because you have that impact on the community and the members of the community, and we can see people giving you good wishes on the Yeah. messages and all. De Costalina, she says, good evening. We can have Himadri Roy. She says, Shubha Shandha and all. So going back to it, as I was saying, Yeah. Father, that what would be your message to the community at large for this very special occasion in this very special year? Well, thank you. I think my message will be for this special time of COVID. Like, we encourage each other by staying distance. Because when we stay distant, stay out of home, and then we follow the government rule, what they are giving, and then we also encourage to each other. So sometimes we have to think also the people, those who are living isolatedly, those who are living alone, especially the elderly people. Maybe we cannot go to see them, but you can always call them. And the people, those who have the FaceTime and all the Facebook and everything else, we can always encourage. Because these virus, like normally when somebody is like our enemy, we can see them, we can feel them. But these virus, we don't see, so we have to be more careful so that I can protect myself and I can protect my family, my people, those who are around. Because sometimes it happens even here also in Montreal. So people sneeze and then they go for the party. And then what happened? Nobody knew that they had the party. So 3 days after, they discover they have the COVID. The person who brought the COVID at home, he did not die, but the three people died in the family. I have a couple of friends here. It happened to them. At the end, we can always console them. But before consoling, if we become more alert among us, and then we know all the rules and regulations and safety, I think that will help us for our family, for our community, and for everybody. So it's being more responsible, it's being more sensible. I mean, following the health guidelines and everything, right? Yes, we get it completely right from you that we have to come together to fight the whole situation and all. And I was having to have a look at the article. It just the news got released that the province wide there is going to be Yes. lockdown right from 24th. So that gives a notion that Christmas is going to be even more. Yeah. We need to be even more limited to extent Yeah. to the people we are living with. So that makes things even more difficult mentally as well, right? So Yes, exactly. how do you console that? Well, in my life, I think I always remember when I talk about the Christmas, we always go back to the past because I came from the village and then it just beside Dhaka. So in those days, Christmas is always go to get the blessing from other and go to visit the family and go for the Christmas carol. Those like the child that kind of image it comes. But Right. now more age we get and more experience we get, we see that we have passed so many Christmas in life, right? Right. So but this year, maybe we are celebrating the Christmas, but in different way, in different platform, in different angle, and different way of thinking. Like if I give you the example, like in our oratory, the basilica itself, it contains 2,620 people can sit and have the mass. And just to control these people, because normal year, we give the ticket. But this is such a big basilica. Now we have 25 people. Of course it's very, very difficult for us. Sometimes I go to the basilica, I feel like I'm crying because it's like everything is there, but no lives are there, It's a death. It's like dead city. But what we can do, we can always recall the richness of the Christmas. We can always see that Jesus Christ was born in a manger, right? So like it makes us to become humble, and it helps us to see God is great,
and he can do whatever he wants to do. So he can always see when we do our own Christmas at home. We always do the prayer. We do the namaz at home. Of course, God is listening all our prayer. It's like painful, but I console myself, and then my consolation can help other people to give the consolation. Absolutely, the message passed across. Exactly. William says, "Merry Christmas to you and me." So from both of us, William. Yes, thank you. Merry Christmas. Yeah. Great. So it was lovely talking to you, Father. And of course, the essence that we get is like staying together, really having that faith, revealing oneself once again with us, really discovering Father, and having a flashback of life, because that's how we go forward. The future is built on that part. I mean, the present is built on the past, and the future is built on the present. So that's how it should go. And before we really wrap up the quick conversation, I know you're busy and you have to catch another program. We want to have a very special message from you to the community at large on the occasion of Christmas. Your last message to the community. Thank you. So all my friends, all the Bengali, even all the Canadian, those who are attending this program, I wish you Merry Christmas. Merry Christmas means the joy. So joy, it can fill up not only the Christmas time, but throughout the year. The joy, it remains when the life is there. The joy, it remains when we are together. The joy, it remains when we work together and we share the pain. And then we can hold the hand to hand and then work through. And the joy, it remains wherever people are suffering, so that we can always jump together. So this Christmas, so we are sharing our joy through the virtual way, through the prayer, through all kinds of means to encourage people. But believe, this Christmas will be not the last Christmas in life. So if we are alive this year, even we are celebrating Christmas in home, closely, the door is closed, but we believe also next year and the coming year we'll be celebrating Christmas with a lot of joy, with a lot of everything. So I wish you, with that intention, I wish you the Merry Christmas. I wish you all the best, and then you all will be in my prayer and in my personal support. And then whoever wants to come, not this time, but except the pandemic, whoever wants to come to Montreal, come to visit the oratory, you are most welcome. Just give me a call. I'll do everything for you. Thank you, brother. Thank you so much. Yes, Millie and Himel from Bangladesh as well wished us good morning and Merry Christmas to them as well. And Father, thank you so much. Rahman also said, good morning, good evening, and rather, Merry Christmas. So let the joy, the happiness spread over all of us, and we share the happiness together. We share the joy together. We fight it out together. We stay together. But of course, following the health guidelines that the government has provided, and we wish everybody will be safe, and we wish to get out of this situation very soon. The vaccination has already started, so hopefully we'll be having a complete different holiday season next year. As you rightly said, that if we are alive, then we can enjoy the best, the fullest of life. So we hope for that time. And Father, once again, thank you very, very much for joining us on this platform. And we conclude here this part of the program, and I would request Ronnie Palmer to kind of take over for the next part of the program that we have for Christmas Carol. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you.
শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। কেমন আছেন আপনারা? আমি রনি পালমার এসেছি প্ল্যাটফর্ম টরন্টো এবং ট্রায়াঙ্গেল টরন্টোর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আজকের এই ডিসেম্বর 20শে ডিসেম্বর আমাদের আর 4 দিন মাত্র বাকি আছে, এরপরেই আমরা আমাদের ক্রিসমাস সেলিব্রেট করব। সো ক্রিসমাসের যে ভাইবটা আছে সেটাকেই ধরে রাখবার জন্যে এবং একটু লাইক জিজাস ক্রাইস্টকে নিয়ে আমরা একটু আম, আনন্দ উল্লাসিত যে সময়টুকু কাটাবো আমরা তার জন্মের সময়টিতে 25 ডিসেম্বর, তারই পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে আজকের এই সেগমেন্টটি রেখেছি। আমি তাসলিম আহমেদ এবং আমাদের গেস্ট ফাদার থমাস জেভিয়ার গমেজ দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর করে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বটিকে পরিচালনা করবার জন্য এবং তাদের মেসেজ আমাদের কমিউনিটি সবার জন্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সো আমরা আসবো ফাদারের সাথে দু একটা ক্ষণ কাটাবো, কিন্তু তার আগে বলতে চাই যে ক্রিসমাস যখন শুরু হয় তার থেকে কিছুদিন কয়েক সপ্তাহ আমরা যেটা করি যে আমরা যে জিজাস ক্রাইস্ট উইল বি ইউনো born and তাকে আমরা যে গ্রহণ করব সেই গ্রহণ করার জন্য আমাদের যে একটা প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়, সেই সময়টাকে আমরা বলি অ্যাডভেন্ট অথবা আগমনকাল। সো সেই আগমনকালের সময়কার একটা খুব সিগনেচার একটা গান নিয়ে আমি আমার সুরিদ ডমিনিক ডিক্রুজ তাকে নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই স্টেজে আমাদের স্টুডিওতে। উনি সেই গানটি পরিবেশন করবেন, কিন্তু যেটা বলতে চাই যে আমাদের আজকে আগমন প্লাস আমাদের খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা যে সেলিব্রেশনটা করতে যাই তার যে প্রস্তুতি, সেই প্রস্তুতি আমরা বরাবর যেখানেই থাকি না কেন, বাংলাদেশে, দেশের বাইরে এবং ইউরোপ, আমেরিকা, এনিওয়ার ইউ নেম ইট, সবসময় আপনারা দেখে থাকবেন যে ক্রিসমাস ক্যারল হয়, কীর্তন আমরা যেটাকে বলি। তো মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্মের আগমনী বার্তাকে আমরা ধীরে ধীরে পৌঁছে দিতে থাকি। যতই ঘনিয়ে আসে 25 ডিসেম্বর, সেই দিনটি যত ঘনায় তত আমাদের কার্যক্রম আরো বাড়তে থাকে এবং আমাদের মুভমেন্ট গুলো একটু বেশি হয়। সো এই প্যান্ডেমিকের কারণে আমরা যেহেতু হতে পারছি না, একত্রিত হতে পারছি না, আমরা সেই মুহূর্তগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তাই প্ল্যাটফর্ম টরন্টো এবং প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রায়াঙ্গেল টরন্টো, we all came together and decided like we should do something, এবং তার প্রথম পর্বেই ছিল ফাদার থমাস জেভিয়ার গমেজ। আমরা তাকে সুদূর মন্ট্রিয়াল থেকে সেন্ট জোসেফস অরাটরি থেকে আমরা তার সান্নিধ্য পেয়েছি অনলাইনে। সো আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি চলে যেতে যাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই আগমনী গান, আগমনী বার্তা শুনবার জন্যে। আমি আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার সুরিত বড় ভাই ডমিনিক ডিক্রুজ। ডমিনিক দা, কেমন আছো? গুড ইভিনিং রনি। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। আচ্ছা। আশা করি তুমি ভালো আছো। হ্যাঁ, আরেকটু যদি আমরা একটু তোমার ভলিউমটা আরেকটু বাড়ানো পাই তাহলে শুনতে পারবো। এখন এখন আসছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটু যদি আরেকটু বুস্ট আপ করা যায়। দর্শক যেটা হয় অনলাইন, এটা তো মানে এইখানে এই থাকে, চেঞ্জ হয়। সো হ্যালো হ্যাঁ, এখন হয়েছে দাদা। শিওর। হ্যালো হ্যালো, আমরা ঠিক আছে? আমরা করতে পারি এখন। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং মি। আজকের এই সন্ধ্যায় সবাইকে শুভেচ্ছা। এখানে এই প্ল্যাটফর্মের এই সেশনটাতে যারা যোগ হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগত জানাই টরন্টো থেকে। আচ্ছা, তোমরা কি হ্যাঁ, গানে So, চলে যাবো? আমরা আসলে গানটা শুরু করার আগে একটু শুধু একটু দেখে নেই, আমাদেরকে অনেকেই কিন্তু শুভেচ্ছা বাণী দিচ্ছেন,
যেমন বলছেন শারমিন নাসরিন মিলি বলছেন মেরি ক্রিসমাস ফাদারকে বলেছেন দ্যাট উই আর ইনক্লুডেড টু। উইলিয়াম ডি ক্রুজ বলছেন মেরি ক্রিসমাস। শ্যামল রোজারিও বলছেন মেরি ক্রিসমাস এভরিওয়ান। সো সবাই যে ক্রিসমাসের জন্য কতটা অধীর এবং কত কিছু মিস করছে এটাতেই কিন্তু তাদের বোঝা যায় যে আমরা কোন অবস্থাতে আছি এই প্যান্ডেমিক সময়। যাই হোক, আমরা আগমন কালের এই একটা সিগনেচার গান যেটা আছে সেটা আমরা শুনবো প্লিজ। দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন হিমাদ্রি রয় দাদা তার কমেন্টস করেছেন। এখানে কে আছেন? সিলভিয়া গমেজ বলছেন মেরি ক্রিসমাস। হিমাদ্রি দাদা কি বলেছেন? একটু বেশি বড় করে বলেছেন। ঘরবন্দি হলে মনকে বন্দি করে রাখা সহজ। ক্রুদ্ধ প্রকৃতির কথা শেষ হয়ে শান্তি সবার বার্তা যাই হোক। ধন্যবাদ দাদা। আমরা ডমিনিক দার গানটা শুনি। দাদা প্লিজ। হবে তার আগমন, আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায়, মুক্তি প্রতীক্ষায় হবে তার আগমন, হবে তার আগমন। আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায়, মুক্তি প্রতীক্ষায় হবে তার আগমন, হবে তার আগমন। লোভিব মুক্তিপণ, লোভিব পরিত্রাণ তারি মহাকরুণায়, লোভিব মুক্তিপণ, লোভিব পরিত্রাণ তারি মহাকরুণায়, হবে তার আগমন। আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায়, মুক্তি প্রতীক্ষায় হবে তার আগমন, হবে তার আগমন। আজি তার পানে চাহি, প্রহরী যেমন ভোরের লাগিয়া চাহি রহে দূর পানে, আজি তার পানে চাহি, প্রহরী যেমন ভোরের লাগিয়া চাহি রহে দূর পানে, আজি তার পানে চাহি, আসিবেন তিনি বন্দিত তার নন্দিত জয় গানে, হবে তার আগমন। আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায়, মুক্তি প্রতীক্ষায় হবে তার আগমন, হবে তার আগমন। মিউট রানী, রানী তোমার ভোকালটা মিউট। সরি। অনেক ধন্যবাদ ডমিনিক দা, এত সুন্দর করে যিশুর আগমনী বার্তাটিকে আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য। কত সুন্দর কথা যে হবে তার আগমন, আমরা আমরা তারই প্রত্যাশায় আছি যে আসবেন এবং আমাদেরকে এই জগতের এই পাপ মুক্তি থেকে মুক্তি দান করবেন। দাদা আমি তোমার হয়ে জাস্ট একটু বলে দেই যে গানের কথা লিখেছিলেন মতিলাল দাস এবং সুর করেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সুশীল বারোই।
থ্যাংক ইউ। দর্শক, যেটা হয় আসলে কীর্তন বা ক্রিসমাস ক্যারল যেভাবে হয়, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাওয়া, আরেক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাওয়া, তা আমরা আমাদের এখানকার যে কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন আছেন, বাংলাদেশ ক্যাথলিক খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন অফ অন্টারিও, সো তারা প্রত্যেক বছর বিগত ৫-৬ বছর ধরেই একটানা করে আসছেন যে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি গিয়ে কীর্তন করা এবং যিশুর আগমনী বার্তাকে পৌঁছে দেয়া। আমরা যেহেতু এবার সেই কাজটি করতে পারছি না, সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, সেই জন্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা কিভাবে যিশুর জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি, তারই একটি ছোট্ট প্রকাশ। আমরা আমাদের প্রয়াস, আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা যেরকম বলে থাকি যে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাবো, আমরা যাবো আরেক বাড়িতে যাবো। কিন্তু তার আগে একটু ডমিনিকদার কাছে জানতে চাই যে ডমিনিকদার বেড়ে হয়ে ওঠা তো পুরান ঢাকা, লক্ষ্মীবাজার। লক্ষ্মীবাজার, আম হ্যাঁ। এই যে এই সময়কার বিফোর ক্রিসমাস, এই সময়গুলোতে কীর্তন বলো, যাই বলো, কেমন কাটতো একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতে? অবশ্যই। বাংলাদেশে আমার ম্যাক্সিমাম সময় কেটেছে লক্ষ্মীবাজারেই। লক্ষ্মীবাজারে বড় হওয়া, লক্ষ্মীবাজারে বেড়ে ওঠা এবং লক্ষ্মীবাজার চার্চের আশেপাশেই থেকে আমরা বেড়ে উঠেছি। তো লক্ষ্মীবাজার চার্চের কোয়ার, এটা আমাকে অনেকটাই ইনফ্লুয়েন্স করেছে এবং আমার জীবনের সাথে অনেকভাবেই জড়িত। আমরা ক্রিসমাসের আগে এরকমই কীর্তন করতাম। সুরিত সংঘ ছিল আমাদের একটা যুব সংগঠন, এবং সেইখানে সুরিত সংঘের পক্ষ থেকে এবং সুরিত সংঘ এটা আয়োজন করত। আমরা কীর্তন করতাম। কীর্তনটাতে আমরা সব বাসায় বাসায় যেতাম দল মিলে, এবং যত ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী সবাই থাকতো, এবং ওইখানে আমরা ঢোল, খঞ্জনি, ট্র্যাম্বোলিন, হারমোনিয়াম, যে যা পারে সবার মনের একটা আর কি আলাদা রকমের একটা উচ্ছ্বাস থাকতো, পারুক বা না পারুক, মানে একটা আনন্দ, একটা পার্টিসিপেশন, ঠিক ওই তাই। স্পন্টেনিয়াস একটা মজা নিয়ে আমরা সব বাসায় বাসায় যেতাম, এবং বাসায় বাসায় গিয়ে আমরা বড়দিনের গানগুলো করতাম। এবং যেটা হতো এমনি সাধারণত শহীদ সংঘের পক্ষ থেকে আমরা ওই ক্যারলগুলো করার সুবাদে সবাই আমাদেরকে বিভিন্নভাবেই এন্টারটেইন করতো। যেসব হোস্টদের বাসায় আমরা যেতাম এবং তারা কিছু অনুদানও দিত, এবং সেই অনুদানটা আমরা আমাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের বা সংগঠনের কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতাম, এবং ওইটাও একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া এমনিতে ওই গানগুলো গানগুলো যে করতাম, ওই গানগুলো করার আহ, মধ্যে দিয়ে মজা এবং আমাদের মধ্যে একটা ইউনিটি, ওই জিনিসটা আমরা খুব মিস করি, আমি এখনো মিস করি, এবং এইটা একটা কালচারাল একটা এন্টিটি তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের মধ্যে। রাইট, রাইট। সেই আশা ধারাবাহিক করি ওইটা এখনো বলবৎ আছে, এবং যদিও সুরিত সঙ্গ এর অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে আমি অতটা জানি না কতটা ভাইব্রেন্ট, বাট এখনো ওই কীর্তনের প্রচারটা আছে এবং কীর্তন হচ্ছে এবং হয়। আমি দৃঢ় আশাবাদী যে আমাদের কীর্তন হয়তো এখন আরো একটু স্টেপ আপ করেছে। বাট আমরা যেই পুরোনো দিনগুলোতে এইভাবে আনন্দ করে করে এসেছি, এগুলো আসলেই নস্টালজিক, এগুলো ভুলবার মতো নয়। এবং তারই কিছুটা বহিঃপ্রকাশ আমরা করে থাকি যখন আমরা এখানে সুদিন ছিল আমাদের, আমরা করেছি। এখন পারছি না, এখন আমরা ভার্চুয়ালি করছি যতটুকু করা যায়। ভবিষ্যতে আমরা আবার আগের মতো ইনভলভ হব এই প্রত্যাশায়। তবে আম আমাদের খ্রিস্ট ভক্তদের এবং আমাদের ভিউয়ার্স যারা আছেন, ঠিক যেমনটি বলেছিলাম যে কীর্তন বা এই জয়গান এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে গিয়ে করা হতো। আমরা যেমন ডমিনিকদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম পুরান ঢাকার ঐতিহ্য, পুরান ঢাকার যে স্মৃতিচারণ কীর্তন করার সময়। আমরা এখন চলে যাব আ বাংলার আ ইকরাশি গ্রামের এক বাড়িতে। তাদের বাড়ি ইকরাশি, কিন্তু এখানকার তারা হচ্ছেন এজ্যাক্সের স্থায়ী বাসিন্দা। আমি স্টুডিওতে ডেকে নিচ্ছি অ্যান্ড্রিয়াস গোমেজ এবং জয়েস গোমেজকে, তার পরিবারকে। কিন্তু আমি ডমিনিক দাকে বলবো থাকবার জন্যে, এবং তারপর আমি একটু ফাদারের সাথে একটু একটু ১ মিনিট একটু কথা বলবো। তো আমি ডেকে নেই অ্যান্ড্রিয়াস, জয়েস। দাদা, বৌদি, নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা। নমস্কার।
শুভ সন্ধ্যা। তো আমরা এই ভার্চুয়ালি আমরা যতটুকু করতে পারছি, ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে আমরা পারছি কিছু না কিছু, তাই তো? আমাদের নিজেদের আনন্দ একজন আরেকজনের সাথে সহভাগিতা করার জন্য। তো আমরা এসেছি আজকে ইকরাশি গ্রামের ডাক্তারবাড়ির পরিবার, আন্দ্রেয়াস গমেজ এবং জয়েস গমেজ, হ্যাঁ, তাদের বাড়িতে এসেছি। তো যদিও তারা এজেক্স থাকেন, কিন্তু আমরা চলে গেলাম আর কি, আমাদের মনে মনে আমরা গ্রামে চলে গেছি। দাদা বৌদি, আপনাদের কাছে একটা গান শুনবো, যিশুর আগমনী বা গান বা যিশুর জয় গান, প্লিজ শুরু করবেন। হ্যাঁ, সবাইকে জানাই বড়দিনের আগাম শুভেচ্ছা। শুভ বড়দিন। শুভ বড়দিন। এক শীতের মাঝে নিঝুম রাতে কতক রাখাল গনে মাঠে নিয়ে মেষ ছিল ঘুমি আপন মনে। এমনি সময় মেঘ রাতে স্বর্গদূত গণে কি বাণী দিয়ে গেল সুমধুর তানে। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। রাখালেরা ছুটে চলে অমনি তড়া করে, ফেলে রেখে মেষ পাল থাক না ওসব করে। গিয়ে দেখে নবরাজা মাতা মেরির কোলে, নত হয়ে প্রণাম জানায় যিশুর চরণ তলে। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। পূর্ব দেশের 3 জন জ্ঞানী গুণী জনা গণনাতে জেনেছিল এসব ঘটনা। রাজার খোঁজে এলো তারা হেরোদ রাজার ঘরে। হেরোদ রাজা শুনে বলে এ হয় কেমন করে। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে জয়ী গোশালায়। পণ্ডিতেরা ফিরে এসে আকাশ পানে যায়, তারা ধরে এলো সবে শেষ গোশালায়। গিয়ে দেখলো করে তোমার আমার জানো না এলেন সবার ধরে। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। আয় আয় রে ছুটে আয়, দুহাত তুলে আয়, প্রভু যিশু জন্মেছে না জয়ী গোশালায়। বাহ বাহ বাহ, খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো। দাদা বৌদি, আপনাদের এই যে এতটা দরদ দিয়ে নিজের নিজের ভিতর থেকে যে যিশু খ্রিস্টের জন্য জয়গান করা, এটি আসলেই আমরা যে করতে পারছি, এটা আমরাই আসলেই ধন্য। একটু করে জানতে চাইবো যে বান্ধুরা তথাকথিত আমরা যেভাবে চিনি 18 গ্রাম বলে, 18 গ্রামের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এই কীর্তন নিয়ে, আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করেন প্লিজ, কিভাবে করা হয় কি? ধন্যবাদ রনি। আসলে আমাদের বাড়ি ইকরাশি, আমরাওয়াজ বাড়ি, এবং হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আর জয়েসের বাড়ি হলো গুল্লা, তাদের হলো ছোট গুল্লা, তাদের হলো গ্রামের বাড়ি। তো আমাদের 18 গ্রামে একটা সুন্দর একটা ঐতিহ্য আছে যে আমাদের এই ডিসেম্বরের প্রথম থেকে কীর্তনের আমরা রিহার্সাল করতাম। দেশে বাচ্চাদের নিয়ে তাদের গান শেখানো, একটা যে কোনো একটা বাড়িতে
গান শিখানো। এখন দেখা গেল আমাদের মা বা বোনেরা তাদের ঘর পরিষ্কার করা, গুছানো, তারপরে বাড়ি ঘর সুন্দর করে করানো, পিঠা বানানো। এবং আমরা দেখেছি আমাদের আমাদের কাকা কাকিমা, তারপরে জ্যাঠা, মানে পরিবারের সবাই এসে একদিন এক বাড়িতে পিঠা বানাতো, তারপরে আরেকদিন আরেক বাড়িতে পিঠা বানাতো। এইভাবেই সবাইকে হেল্প করতো পিঠা বানানোর দিনটা ওই ধার্য করা হতো। আবার বড়দিনের ওই সময়ও সবাই সবার বাড়িতে গিয়ে ওই চা খাওয়া, তারপরে আনন্দ করা, কেক খাওয়া, মানে একটা এই যে একটা আনন্দ, এটার মধ্যে আসলে সত্যি আমি খুব মিস করছি এখনো। যে এই জিনিসটা যদিও এখানে করতে পারছি না, কিন্তু আঠারোগ্রামে এই জিনিসগুলো সবাই সবাইকে শেয়ার করতাম আমরা। সবাইকে এই পিঠা বানানো, গান বাজনা দিয়ে এইভাবে আমরা আনন্দ করতাম। যেমন কীর্তনও করতাম, তখন ওই কীর্তন হতো ওই রিহার্সেলের পরে কীর্তন শুরু হইতো ওই বড়দিন থেকে। আমরা ওই কীর্তন শুরু করতাম বাড়তে বাড়তে গিয়ে। আপনাদের কীর্তনের সময় একটু যদি একটা সিগনেচার একটা মানে যদি বলেন যে কি করা হয়, সখা সখী দিয়ে একটা কি যেন করা হয়, একটু বলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা হলো কি, বাচ্চাদের আমরা যখন ডান্সের জন্য প্রস্তুত করি গান দিয়ে, যেমন দেখো একটা 3-4টা গান আমরা ওইভাবে দিয়ে তাদেরকে দেখাই কিভাবে তার ডান্স করতে হবে। তারপরে নিচে কাপড় পরিয়ে, তারপরে মেকআপ করাম, উপরে আবার একটা মুকুট দিয়ে, হ্যাঁ, ওইভাবে আমরা মানে কীর্তন সখী আমরা করে, আবার যে যেটা বাজাতে পারতো, যে হারমোনি বাজাতো তাকে হারমোনি বা তবলা, তারপরে সবাই মিলে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তারপর ওই গানগুলিকে 2-3টা গান গাইতাম। তারপর আবার একটা যদি কেউ চাইতো একটা ডান্স, একটা স্পেশাল, তখন ওইভাবে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমরা কীর্তন করতাম। রাইট। আমি একটা ছোটবেলার বলি যে আমি আসলে অবাক হয়েছিলাম, কারণ আমি হচ্ছি ভাওয়াল অঞ্চলের মানুষ, গাজীপুর জেলার মানুষ। তো আমার বোন, জ্যাঠাতো বোন তাদের সুবাদে বিয়ে হয়েছে যেহেতু 18গ্রাম এলাকায়। তো আমার খুব ছোটবেলা থেকে যাওয়া আসা হতো। এবং তখন দেখা গেছে যে প্রথমবার যখন আমি এরকম কীর্তনের একটা ইয়েতে গেলাম, বড়দিন সেলিব্রেট করতে গেলাম, আমি তো দেখে অবাক যে ওমা, এই দেখি বাচ্চারা মানে মেরি হচ্ছে, জোসেফ হচ্ছে, যিশু হচ্ছে, এবং তারা গানের মধ্যে করেই কত সুন্দর করে যে লাইক অ্যাক্টিং করে করছে। এটা আসলেই যারা দেখেছেন তাদের এটা সারা জীবন মনে থাকবে, যারা করেছেন তারা এটা অনুভব করবেন, যারা দেখেননি তাদেরকে আমরা যদি কোনোভাবে দেখাতে পারি ভবিষ্যতে, হয়তো তারাও আন্দোলিত হবেন যে এইভাবেই আসলে জয়গান করা উচিত। এবং আমি এই মুহূর্তে আমার মনে পড়েছে গানটির নাম ছিল জন্মদিন এসো নাচন গাহন করি, মেরির কোলে যিশু হাসে, এরকম একটা গান। এবং আমার মনে হয়, যতটুকু আমার মনে আছে, যে আমাদের জেরোম রোজারিও বোধহয়, না, উনি বোধহয় গানের সুর দিয়েছেন বা কিছু একটা। তো যাই হোক, নয়নশ্রী এখন জাপানে আছেন। জাপানে আছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এই যে এক এক সময় এক একটা বিষয়কে অনুভব করে তার থেকে একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করা, এবং সেগুলো যে কত উপভোগের হয়, সেটাই আসলে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উপভোগ করেছিলাম। এটা আমার সবসময় মনে থাকবে। আমি জানি না আমরা পারবো কিনা কখনো করতে, এখানে আমরা চেষ্টা করব। আচ্ছা, ধন্যবাদ। রনি, আমি একটা শেয়ার করতে, সেটা হলো আমাদের হাসনাবাদের আমরা কি করতাম, 24 তারিখে প্রতি গ্রাম থেকে একটা গান আমরা ওই হাসনাবাদ গির্জায় গাওয়া হতো। ওখানে ওই গানটা সব গ্রাম থেকেই গাওয়া হবে, এবং তাদের বড়দিনের স্পেশাল গান আমরা গাইতাম, যেখানে অপুদায় নিপুদায়, এখন নিপুদায় আজকে ইয়ে হয়ে গেছে, তাদের হাসপাতাল থেকে তারাও গাইতো। তারা আমরা শুনেছি মায়াডি ছিল, এবং ইকরাশি থেকে, এবং জারমদা, তখন দেখতাম জারমদা নয়সি থেকে, ইমাননগর থেকে পলাশ করতো, মানে কিছু কিছু আছে। এখন হতো ওখানে আমরা একটা গান গাওয়ার পরে তারপর ওখানে কম্পিটিশন হতো, কে ভালো করছে তাদের একটা পুরস্কার দিত ফাদার, যে বেস্ট কে গানটা গাইলো ওই দিনের জন্য, বড়দিনের ওই 24 তারিখ। আমরা এই একটা হচ্ছিল, আরেকবার যখন সুযোগ হবে আপনার বাড়িতে আবার হানা দেওয়া, আমরা আসব। আমি জাস্ট একটু বলে নিতে যাচ্ছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে এত এত আমাদের কমিউনিটির মানুষরা এত সাধুবাদ জানাচ্ছেন। দেলোয়ার এলাহি
উনি বলছেন শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা। আমাদের এক খুব বড় ভাই, কমিউনিটিতে খুব লেখক এবং তার লিখনী খুবই চমৎকার। এখানে শারমিন নাসরিন মিলি বলছেন পিঠা বানানো হচ্ছে, আমাদের গিয়ে ভিক্টর গমেজের বাসায় গিয়ে রিচমন্ড হিল গিয়ে আমাদের একটু ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার আমার মনে হচ্ছে। রোনাল্ড মন্ডল বলছেন মেরি ক্রিসমাস ফ্রম আওয়ার ফ্যামিলি টু অল অফ ইউ। সঞ্জিত গমেজ বলছেন গুড ইনিশিয়েটিভ। আসলে চেষ্টাই করে যাবো আমরা, চেষ্টা ছাড়া তো আর অন্য কিছু না। এটা আমাদের মনের যে আবেগগুলো আছে সেগুলোকে তুলে ধরবার। তো আমি এই মুহূর্তে এখন 18 গ্রাম থেকে ইকরাশি থেকে চলে যাব ভাওয়াল অঞ্চলে গাজীপুর এলাকায়। গাজীপুর এলাকার গ্রামের নাম আমি তাদের কাছ থেকেই শুনবো। আমাদের আরেক সুরিদ এখানে আছেন, লিটু ডি কস্তা এবং লিনা ডি কস্তা। আমি তাদেরকে ডেকে নিচ্ছি। দাদা বৌদি আপনারা যাবেন না? ফাদার আপনিও থাকবেন। আমি আপনার সাথে 1 মিনিট কথা বলবো, একটা গান আমরা শুনবো তারপর। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, লিনা দি, লিটু দা। শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, শুভেচ্ছা তোমাদেরকেও। অনেক ভালো লাগছে দেখে। এঞ্জেল তো রীতিমতো এঞ্জেলের মতোই হয়ে আছে আমাদের। খুব ভালো লাগছে দেখে ফুল ফ্যামিলি। কেমন বড়দিনের কেমন কাটছে? মানে প্রস্তুতি। আসলে আমরা তো যদিও বাইরে গিয়ে আমরা কীর্তন করতে পারছি না, কিন্তু এবারে ঘর সব ডেকোরেশন করলাম যেন আমরা ঘরের মধ্যেই সেই আমেজটা দিতে পারি। হ্যাঁ, যেমন পিঠা বানানো, পিঠা অলরেডি আজকে থেকে শুরু করে দিলাম, কেক বানানো, তারপর অল দ্য টাইম আমরা ঘরে এবং ক্রিসমাস সং মানে বাংলা গানগুলো শুনতেছি। আচ্ছা। মনে হচ্ছে ঘরটাই আমাদের বড়দিনে আমেজে ভরে আছে। আমাদের হাত পা সবই বাঁধা, কিন্তু মন তো বাঁধা নাই। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদেরকে চলতে হবে এবং সবকিছু ফলো করেই আমরা করবো। আমরা আগামী দিনের প্রত্যাশায় আমরা এখন স্যাক্রিফাইস করছি। দিদি দাদা আপনাদের সবার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি যিশুর আগমনী গান বা যিশুর জন্মের একটা গান আমরা শুনতে চাই। তারপর আমরা হয়তো আরেক দিকে যাবো আবার। ঠিক আছে? তো একটু শুনতে চাই আপনাদের কি তৈরি করা আছে। আজকে যেটা আমাদের নিবেদন সেটা হলো, আমি আসলে গ্রামে বড় হয়েছি, আমাদের ভাওয়ালে সাধারণত আমরা যে ধরনের কীর্তন করতাম সেই কীর্তন গানটা আমি আজকে মানে শোনাতে চাচ্ছি আর কি। শিওর। আমাদের কন্যাদেরও মানে শিখালাম যতটুকু পারে সে আমার সাথে গাবে। তাহলে এই গানটা কি মানে গ্রামের মানে ওখানকারই সৃষ্টি, তাই তো? হ্যাঁ, এটা মানে আঞ্চলিক গান বলে, যেটাকে গীতিকার কে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে করে তাদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইলো, আমরা শুনি। সেটাই চেষ্টা করছি। শুনিলাম যিশু নাম, শুনিলাম যিশু নাম, নাচিছে আনন্দে মাতিছে, বিলাই প্রেম ধন সুখে, ও ভাই বিলাই প্রেম ধন সুখে। শুনিলাম যিশু নাম, শুনিলাম মুখে, শুনিলাম যিশু নাম, শুনিলাম যিশু নাম, শুনিলাম যিশু নাম, চলো চলো বাইরে চলো চলো বাইরে
মোরা সবাই মিলে মোরা সবাই মিলে শুনিলাম যিশু নাম শুনিলাম গণনাথে শুনিলাম যিশু নাম শুনিলাম গণনাথে শুনিলাম যিশু নাম শুনিলাম গণনাথে। বাহ 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 বাহ, কত সুন্দর করে পরিবেশন করা হলো, এবং আমার কাছে এঞ্জেলের যে তার যে কত আবেগ এবং কত ভাব তার গানটার মধ্যে, মাঝে মধ্যে সে আবার একটু গুড জব গুড জব। আমাদের যে বাদ্যযন্ত্র খোল যেটা আসল, এটা না হলে গানটা জমে না। এখন Right. সেটা আমরা করতে পারছি না। তারপর খুনচুনি, এটা যাই সব হোক, হ্যাঁ, কীর্তনটা। আমরা অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত দিদি, বাট তারপর আশা করি যে এই যে ছোট ছোট করে আমরা যে একত্রিত হতে পারছি ভার্চুয়াল জগতের থ্রুতে, এটাই বা কম কিসের, আমরা এইভাবেই না হয় যিশুর জয়গান করে যাব। একটু কীর্তন সম্পর্কে যদি একটু বলতেন, আপনাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গাজীপুর এলাকার এই অঞ্চলে কিরকম হয়? আমি যেটা বলবো, আমি বড় হয়েছে আসলে গ্রামে, আর আমার হাজবেন্ড রিতু বড় হয়েছে ঢাকা মহাখালীতে এবং বাজারে। তো আমি যেটা শেয়ার করবো এখন সেটা হলো, আমি ছোটবেলা থেকে নাগরী মিশনে গাজীপুরে বড় হয়েছি। আর যখনই ডিসেম্বর মাসটা আসতো, ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে আমরা আমাদের গ্রামে আমরা রিহার্সেল শুরু করতাম, যেটা কীর্তন বলে। আমাদের দুটো দল ছিল, একটা ছিল ছেলেদের দল, মেয়েদের দল। তো মানে এই প্রতিদিন সন্ধ্যা হলে মানে ঢোলের আওয়াজ, খোলের আওয়াজ, মানে এই আওয়াজটা এত মানে সুমধুর ছিল যে আমাদের একটা টাইম ছিল যে আমাদের রিহার্সেল হবে সন্ধ্যা 7টায়, কারণ গ্রামে তো অত রাত্রে করা যেত না। আমাদের টাইম ছিল, আমাদের পাশের বাড়িতে হতো ছেলেদেরটা, আর আমাদের ঠাকুমাদের, মানে আমরা এক বাড়ি ছিলাম, আমাদের হতো সন্ধ্যা 7টায়। আচ্ছা, মানে আমার সব মানে তাড়াহুড়া করে আমি সন্ধ্যাবেলা সমস্ত কাজ শেষ করে আমরা চলে যেতাম কীর্তনের জন্য, রেডি থাকতাম। আর মোটামুটি মানে ডেইলি ডিসেম্বর মাসটা আমাদের কীর্তন হতো। তারপর আমরা দিন ধার্য করতাম যে আমরা 25 তারিখে বড়দিন থেকে আমরা প্রথমে আমরা শেষ করবো আমাদের এই পাড়া, তারপরে 25 তারিখের মধ্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াটা শেষ করতে না পারি, দেন শেষ করবো, এবং দেন পরের দিন যাব আরেক পাড়া। আমাদের পাড়া দুটো পাড়া ছিল, সেটাই মানে আমরা মেয়েদের দল আর ছেলেদের দল। কিন্তু আমাদের এতই আন্তরিকতা ছিল, মানে ছেলেদের আর মেয়েদের মধ্যে। আমরা যদি ধরো আমাদের ছিল, আমরা খোল বাজাচ্ছি বা আমাদের খোল বাদক নেই, তখন আমরা ছেলেদেরকে হায়ার করতাম, তোমরা এখন আমাদের সাথে বাজাও। মানে অনেক সুন্দর, মানে এত মানে গ্রামের মধ্যে যে আমেজটা ছিল সেটা আসলে বলার মতো না। এমনকি পিঠা তো আরেক কথা, সন্ধ্যা হলে পিঠার যে গন্ধ, গ্রামের যে গ্রাম, মাটির চুলা, সেই মাটির চুলার গন্ধ। ব্যাগ ভর্তি তো শুধু পিঠাই তো আসতো, তাই না? কিন্তু টাকার পরিমাণ গ্রামের মানুষ অত পয়সা দিত না, গ্রামের গরিব মানুষ, মানে ওটাই ছিল আমাদের আনন্দ। আরেকটা মজার জিনিস হলো যে আমাদের ছিল 25 প্রতি বছর জানুয়ারির 1 তারিখে আমরা আমাদের নাগরী মিশন আমাদের ছিল যে ভাওয়াল আন্ত কীর্তন প্রতিযোগিতা। আমরা ছিলাম, আমাদের গ্রামের নাম ছিল ধনুন গ্রাম। আমরা সব সময় চ্যাম্পিয়ন হতাম। আমাদের যারা সিনিয়র আছেন বড়, এখন সবাই তো বড় হয়ে গেছে, দেশে চলে গেছেন, তো আমাদের অনেকে আরেকটা করা হতো না যে ওই যাই টাকা বা অনুদান পাওয়া হতো, গিফট পাওয়া হতো, ওটা দিয়ে জোলাপাতি খেলা হতো না? খেলতাম, যেটা জোলাপাতি বলে গ্রামের ভাষায়। অবশ্যই হ্যাঁ, এটা ছিল আমাদের জানুয়ারি মাসটা, বড়দিনের ছুটির মধ্যে আমরা এটা করতাম। এত মজা হতো। আমরা ছেলেরা করতাম, মেয়েরা করতাম, বা অনেক সময় যদি দেখতাম যে আমাদের সংখ্যায় কম, তখন ছেলে মেয়ে 2 গ্রুপ টাকা দিয়ে আমরা একসাথে করতাম। আচ্ছা, অনেক মজা হতো আসলে। গান কথা শুনবো, আরো গল্প শুনবো। আমরা এখন আবার চলে যাব ভাওয়ালের গাজীপুর থেকে, আবার আমরা ইকরাশি যাব। কিন্তু তার আগে আমি একটু ফাদার থমাসকে একটু আমাদের মাঝে নিতে চাচ্ছি। ওনারও সময়ের আছে। ফাদার, হ্যাঁ ফাদার, কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো, হ্যাঁ ভালো আছি। কেমন সবাই? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফাদার। আমাদের আগের পর্বে আপনি আমার বন্ধু তাসলিম আহমেদের সাথে আপনার
খুব মনের কথাগুলো শেয়ার করেছেন এবং আপনি আছেন আমাদের সাথে, থাকবেন আমরা জানি এবং এই যে প্যান্ডেমিক টাইমে আপনি যে আমাদের জন্য এত এত কিছু করছেন এটা আসলে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই আগত সময়গুলোর জন্য এবং আগে যা করেছেন তার জন্য অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই। ফাদার, আমাদের খ্রিস্ট কমিউনিটির জন্য যদি দুই একটা কথা একটু বলতেন আপনার এই বিজি স্কেজুয়াল মধ্যে। আমি জানি আপনাকে ৯টার মধ্যে বের হতে হবে, ৯টা বেজে গেছে। মানে আমার অনেক ভালো লাগছে এই প্রোগ্রাম করে, কারণ অনেকের অনেক ইতিহাস শুনতে পারছি। মানে আমার মনে হয় যে প্রোগ্রামটা শুধু ক্রিসমাস সময় না, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতে পারি, মানে প্যান্ডেমিক টাইম ছাড়াও। মানে আমি চিন্তা করতেছিলাম যখন এই অ্যাঞ্জেল গানটা করছিল, আমি জানি না কতটুকু সে মিনিং জানে, বাট শি মেমোরাইজ ইট, রাইট? রাইট, রাইট। মানে এখন অ্যাঞ্জেলের মতো আরো যারা ছেলেমেয়েরা আছে, আমাদের দেশীয় যে কৃষ্টিটা আছে, কৃষ্টিটা মানে তাদেরকে প্রেজেন্ট করতে হলে তাদেরকে বুঝাতে হবে যে আসলে কেন আমরা করছি। মানে যে ক্রিসমাস ক্যারল করছি আমরা, ডোমিনিক দা খুব সুন্দর একটা গান করেছে। এখন যদি তারা যদি মিনিংটা না জানে, না বুঝতে পারে, they cannot link with their own life, তখন কি হবে? মানে আমাদের যেই এত রিচ একটা কৃষ্টি কোথাও না কোথাও হারিয়ে যাবে। হ্যাঁ। আমার মনে হয় যে এই ক্রিসমাস, আমি যে কথাটা আগে বলেছিলাম, এই ক্রিসমাসে তো আমরা ঘরবন্দি আছি, এই ঘরবন্দি অবস্থায় থেকেই কিন্তু আমাদের সন্তান যারা আছে, পরিবারে যারা আছে, আমরা অনেক কিছু সহযোগিতা করতে পারি। অবশ্যই, অবশ্যই। মানে ডমিনিক দা যখন বলতেছিলেন সুরজ সঙ্গের কথা, যেহেতু আমি নারিন্দাতে ছিলাম, মানে কি অবস্থা, আমরা ওই নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই শুরু করতাম ওই কীর্তন প্র্যাকটিস করা নারিন্দাতে। কিছু কিছু সময় আসতো যে আমরা টেকনিক্যালে যেতাম ওই প্র্যাকটিস করতে, কারণ এটা নাচতে হয়, বেশি জায়গা প্রয়োজন পড়ে, এবং শেষে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যাওয়া। মানে কতটুকু যে আনন্দ ছিল, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। মানে এখনো কিছু কিছু মানুষের সাথে দেখা হয় দেশে বাইরে থাকার পরেও, তারপর ও ফাদার আপনি মনে আছে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। মানে অনেক, এখন আমি গত জানুয়ারি মাসে যখন গেলাম লক্ষ্মীবাজার, অনেকের সাথে দেখা হয়েছে যারা এখনো দেশে আছে, যেমন কল্লোল এখনো বাড়িতে আছে, তাই না? যে অনেক মানুষ এরকম আছে। তাহলে কি হয় যে আমরা ওই ফিডব্যাক চলে যেতে পারি এবং সে আনন্দ সহভাগিতা করতে পারি। মনে হয় যে আমাদের পরিবারগুলোতে আমরা এই বড়দিনের 4 সপ্তাহের যেই প্রস্তুতি, তাদেরকে বুঝাতে পারি কেন প্রস্তুতিটা প্রয়োজন। মানে আমরা যখন পরিবারে যখন কেউ মানে সন্তান গর্ভধারণ করে, মানে কত প্রস্তুতি থাকে। মানে এই সাধারণ বিষয়গুলো যদি আমি সন্তানদেরকে বুঝাতে পারি, তখন এই সাধারণ জিনিসটা যখন বুঝতে পারে, then they can understand also what does it mean in the faith context. রাইট, রাইট। এটা। ঠিক আছে ফাদার, আপনার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইলো এবং আমরা বড়দিনে আপনাকে অবশ্যই পাবো আশা করি। সেটাই। এবং শুধু বলে রাখি যে ৩ টা মিশা আছে, বাংলা মিশা আছে, রনিদা তুমি জানো। ২৪ তারিখ সন্ধ্যায় একটা, ২৫ তারিখ সকাল ১১ টায় একটা বাংলা মিশা আছে এই চ্যাপেলের মধ্যেই, কারণ আমার নিচের ২ টা বাসিলিকায় ফুল স্কেজুয়াল আছে। এবং ২৫ তারিখ সকাল ১১ টায় ওটা সম্প্রচার হবে ক্যানাডিকে থেকে, তাদের যে ফেসবুক লাইভ আছে ওই তাদের সঙ্গের অনুযায়ী, মানে ওইটা তারা দিয়ে দিবে সব জায়গাতেই। এবং ঠিক ১ তারিখে আরেকটা মিশা আছে সকালে। আচ্ছা, মানে এটা স্প্রেড আউট করতে পারলে যেন সবাই অ্যাটেন্ড করতে পারে। আমাদের তো মনে হয় বাংলাদেশ ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশন অফ অন্টারিও তারা করেছে ২৪ তারিখ ৬টার সময় এবং ২৫ তারিখ সকাল ১০টায়, তাই তো? না, ২৫ তারিখ শুধু একটা বাংলা মিশা হবে, যেটা মানে কম্বাইন্ড। আচ্ছা, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে ফাদার আপনার সাথে দেখা হবে ২৪ তারিখে 6টার মিশায়। আশা করি সবকিছু আমাদের ঠিকঠাক মতো যাবে। আর সেই সেটাই। পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আমরা ঈশ্বরের জয়গান করি, আপনার সুস্থতা কামনা করি এবং আপনার আপনার মণ্ডলীতে যারা আছেন সবার জন্য ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা রইলো। মেরি ক্রিসমাস। মেরি ক্রিসমাস। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এবং যারা যারা এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করেছে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ। বাই। গুড নাইট, গুড নাইট। দর্শক, আমাদের ছোট্ট মনি একটা গান রেডি করে আছেন, এঞ্জেল। তার সুইট ভয়েস দিয়ে তাকে আসলে ৯টা বেজে গেছে। আমি চাচ্ছি যে তাকে যদি একটু আমরা নিয়ে নিতাম, তারপর আমরা আর দুবারই আবার হয়ে তারপর আজকের জন্য আমরা বিদায় নিব। আমি এঞ্জেলকে চাচ্ছি, এঞ্জেল। Merry Christmas. Merry Christmas. Okay.
তুমি কি শোনাবে আমাদেরকে? সাইলেন্ট নাইট। ওকে, শিওর, চলো শুনি। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wake at the sight. Glory streams from heaven afar. Heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of receiving grace. Jesus, Lord of thy birth. Jesus, Lord at thy birth. Thank you. Wow! অনেক সুন্দর হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে। আমরা আসলে এই যে ছোটদেরই তো আনন্দ বেশি, তাই না? ক্রিসমাস উপলক্ষে যেহেতু সান্টা ক্লজের গিফট এবং আরো অনেক কিছু, তাই না এনজিও? তোমার আজকে ভালো লাগছে সবার সাথে এখানে থাকতে পেরে? ওকে, ওকে, উইল ডু সাম লাইক দ্যাট মোর অফটেন। ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক মন্ডলী, আপনারা যারা আছেন, আমাদের খ্রিস্টাতে ভাই বোনেরা এবং আশেপাশের স্বজনরা যারা আছেন, আমরা এতক্ষণ ছিলাম লিনা এবং লিটু তাদের পরিবারের সাথে। এখন আমরা চলে যাব গাজীপুরের অঞ্চল থেকে ইকরাশির দিকে, পদ্মার কিনারের যে এলাকা, সেই এলাকায়, সেখানে গিয়ে তাদের সাথে একটু সময় কাটিয়ে আমরা শেষ করব আমাদের পুরান ঢাকার ঐতিহ্য দিয়ে। তো পুরান ঢাকার ঐতিহ্যের মধ্যে ডমিনিক ডিক্রুজ আছেন, উনি আমাদের জন্য শেষ গানটি দেবেন করবেন। বাট আমি এখন চলে যাচ্ছি অ্যান্ড্রিয়াস জয়েস আমরার বাড়িতে, ইকরাশি গ্রাম। সেখানে যাবার আগে লিনাদি, লিটুদা, আপনাদের পরিবারের জন্য রইল প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং মেরি ক্রিসমাস। এই সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য থ্যাংক ইউ। আপনাদের সহযোগিতার জন্যই করা সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরো কাজ করবো একসাথে। তো থাকবেন, আপনারা থাকবেন, আমরা চলে যাই ইকরাশিতে। আমরা কোথায় আছি এখন? ইকরাশি। ওকে, জয়েশ বদি, আন্দাজদা, আবার ফিরে এলাম ইকরাশিতে। এখন কি পিঠা খাবো এই মুহূর্তে? কি পিঠা করা হচ্ছে এই মুহূর্তে? মনে হয় হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমরা একটা ওই কীর্তনের গান করি। কীর্তনের গান করবো, কিন্তু কীর্তনের ওরাও বিজয় পতাকা পিঠা কেমন হবে? পিঠা কি আয়োজন হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, পিঠা তো মানে
আমি তো প্রতি বছরই পিঠা বানাই, পিঠা ছাড়া তো আর মানে বড়দিনের কথা চিন্তাই করা যায় না, না? তাই সত্যি তাই, হ্যাঁ। বড়দিন মানেই পিঠা হবে, কেক হবে, ঘর বাড়ি সাজানো, ক্রিসমাস ট্রি। শিওর। তাহলে আমরা শুনি আপনাদের দ্বিতীয় কীর্তনের গানটি যেটি রেখেছেন, এবং এটা কি ওরাও বিজয় পতাকা, তাই তো? হ্যাঁ, ওরাও বিজয় পতাকা। একটু বলে নেই, ওরাও বিজয় পতাকা লিখেছেন অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস এবং শুরু করেছেন অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস। এবং এর আগে জয়েস বদি আন্দ্রেজা তারা যে গানটি পরিবেশন করেছিলেন এক শীতের মাঝে, সেই গানটির কথা এবং সুর আমাদের প্রয়াত দীপক শ্রদ্ধেয় ম্যাথিউ দীপক বোস, খুবই নামকরা একজন মিউজিক ডাইরেক্টর আমাদের কমিউনিটিতে ছিলেন। উনি এমন কিছু করেননি যে মানে তার প্রতিদান শ্রদ্ধেয় সমর দাস, তার প্রতিদান আমাদের ইন্দ্র কিশোর তো আছেন, দাদা শ্রদ্ধেয় ইন্দ্র কিশোর দা। আমরা এই ধরনের গুণী মানুষগুলোকে এক একজন করে আমরা হারাতে বসেছি। জানি না আমাদের ভান্ডার কেন এরকম এত তাড়াতাড়ি শূন্য হয়ে যাচ্ছে, বাট তারপরও তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং তারা যে আমাদের কমিউনিটির জন্য এত সুন্দর সুন্দর কিছু গান রচনা করে গিয়েছেন, সুর করেছেন। আমাদের ডমিনিক দার বাবা হেবল ডিক্রুজ, উনিও অনেক গান লিখেছেন, দাদা তার কিছু গানের সুরও করেছেন। তো এই যে আমাদের অবদান, কমিউনিটিতে অবদান, এগুলো অব্যাহত থাকবে এবং নতুন যারা আসছে তারাও সেই চেষ্টা করে যাবেন। তাদের সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা এবং প্রয়াতদের জন্য রইল শ্রদ্ধা। দাদা বৌদি, আপনাদের কাছে এখন কি শুনবো? ওরাও বিজয় পতাকা, তাই তো? চলুন শুনি। হ্যাঁ, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, 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 আজ মহল সে হেসে হেসে, মহল্লাসে হেসে হেসে, মহল সে হেসে হেসে, মহল্লাসে হেসে হেসে, সকলে মিলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। বেথলেহেমের আকাশে ধর্ম সূর্য উঠেছে, 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 তার জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়, জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়, জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়, জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়, জ্যোতিষী দলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। পরম পিতা প্রেমময় পাঠালেন প্রিয় তনয়, 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 হবে মহাশান্তি প্রেম প্রীতি, মহাশান্তি প্রেম প্রীতি, মহাশান্তি প্রেম প্রীতি, মহাশান্তি প্রেম প্রীতি, গতি তলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। ধন্য ঈশ্বর নন্দন পাপ তাপ হরণ, ধন্য ঈশ্বর নন্দনয় পাপ তাপ হরণ, ধন্য ঈশ্বর নন্দন পাপ তাপ হরণ, ধন্য ঈশ্বর নন্দনয় পাপ তাপ হরণ, বলো ধন্য যিশু, 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 দুবাহু তুলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। আজি মহল্লা হেসে হেসে, মহল্লাসে হেসে হেসে, মহল্লাতে হেসে হেসে, মহল্লাসে হেসে হেসে, সকলে মিলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। বেথলেহেমের আকাশে ধর্ম সূর্য উঠেছে, বেথলেহেমের আকাশে ধর্ম সূর্য উঠেছে,
বেথলেহেমের আকাশে ধর্ম সূর্য উঠেছে, বেথলেহেমের আকাশে ধর্ম সূর্য উঠেছে। তার জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়, জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়, জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়, জ্যোতির প্রভায় জাগ্রত হয়। জ্যোতিষী দলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। পরম পিতা প্রেমময় পাঠালেন প্রিয়তনয়, পিতা প্রেমময় পাঠালেন প্রিয়তময়, পরম পিতা প্রেমময় পাঠালেন প্রিয়তনয়। পরম পিতা প্রেমময় পাঠালেন প্রিয়তময়। হবে মহাশান্তি প্রেম প্রীতি, মহাশক্তি প্রেম প্রীতি, মহাশান্তি প্রেম প্রীতি, মহাশক্তি প্রেম প্রীতি। জগতি তলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। ধন্য ঈশ্বর নন্দন পাপ তাপ হরণ, ধন্য ঈশ্বর নন্দন পাপ তাপ হরণ। বলো ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। দুই বাহু তুলে ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। আজি মহল্লাসে হেসে হেসে, মহল্লাসে হেসে হেসে, মহল্লাসে হেসে হেসে, মহল্লাসে হেসে হেসে। সকলে মিলে ওরাও ও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে, ওরাও বিজয় পতাকা জয় যিশু বলে। খ্রিস্ট কি জয়, খ্রিস্ট কি জয়। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের আমাদের কমিউনিটির ব্যক্তিত্ব রনি রয়, রনি প্রেন্টিস রয় দাদা আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং টু মেক দিস ওয়ান্ডারফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট। অনেক ধন্যবাদ দাদা, মেরি ক্রিসমাস টু ইউ। শ্যামল রোজারিও বলছেন নাইস পারফরমেন্স, ডমিনিক দ্য গ্রেট শেয়ারিং অ্যান্ড ক্রিসমাস ক্যারল, জয়েস, অ্যান্ড্রিয়াস, লিনা, লিটু, আমাকে বলছে তাসলিম ভাই, ফাদার থমাস, সবাইকেই বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমাদের আসলে আমরা খুব মানে কি বলবো আনন্দিত এবং ভাগ্যবান যে আমাদের সাথে আমাদের কয়েকজন সুহৃদ আছেন এবং তারাও আমাদের সাথে জয় উল্লাস করছেন। দাদা বৌদি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, আপনারা ভালো থাকবেন। মেরি ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা রইল এবং আশা করি সামনের দিনগুলো আমাদের আবার আগের মতো আমরা প্রাণোজ্জ্বল হয়ে উঠবো, একে অপরের সাথে দেখা করব, হাত মেলাবো, কুশল বিনিময় করব, তাই তো? আপনাদের জাস্ট লাস্ট একটা মেসেজ আমাদের আমাদের সবার জন্য দিয়ে দেন যদি। হ্যাঁ, ধন্যবাদ রনি তোমাকে এবং প্ল্যাটফর্মে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা। সবাই যিশুর এই আনন্দে, সবাই জন্মের এই আনন্দে সবাই আনন্দিত, সবাই আনন্দ করুক এবং সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, নিরাপদে থাকুক। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ওকে, মেরি ক্রিসমাস টু ইউ। আমরা এখন চলে যাব আমাদের পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যে। সেখানে আমাদের ডমিনিক দা আছেন। অনেক ধন্যবাদ দাদা, এত রাত করেও যে আমাদের সাথে আছো, কালকে আবার কাজ। তারপরেও যিশুর জয়গান বলে কথা, ক্রিসমাস বলে কথা। মেনি থ্যাঙ্কস টু ইউ। আমরা তাহলে শেষ গানটি শুনবো তোমার কাছ থেকে। অবশ্যই আমি এখন একটা গান করি, এটা যদিও কীর্তনের টিপিক্যাল গানগুলোর মতো না, মানে কীর্তনের গান ছাড়াও আমাদের চার্চে যে ক্যারল যেটা আমরা করতাম চার্চ কোয়ারে, সেই কোয়ারে এটা খুবই খুবই একটা ফেভারিট এবং খুবই নামকরা একটা গান, আমরা সবাই এই গানের সঙ্গে পরিচিত। এই গানটি লিখেছিলেন উইলিয়াম অতুল এবং শ্রদ্ধেয় উইলিয়াম অতুল, এবং গানের সুরকার হচ্ছে শ্রদ্ধেয় কমল রড্রিক্স। কমল রড্রিক্সদার জন্য আমরা সবাই দর্শক প্রার্থনা করবেন। উনি এখন নিচ্ছেন, ডায়ালিসিস নিচ্ছেন।
পথহারা পথিকেরা আয় ছুটে আয় ছুটে আয়, পেয়েছি ওই পথের দিশা নতুন তারায় নতুন তারায়। পথহারা পথিকেরা আয় ছুটে আয় ছুটে আয়, পেয়েছি ওই পথের দিশা নতুন তারায় নতুন তারায়। লক্ষ কোটি শত তারকার ভিড়ে আধারের বুকে চলে ধীরে ধীরে। লক্ষ কোটি শত তারকার ভিড়ে আধারের বুকে চলে ধীরে ধীরে। পাপি তাপি ব্যথিতে রে বারে বারে ফিরে ফিরে। পাপি তাপি ব্যথিতে রে বারে বারে ফিরে ফিরে। পথ সে দেখা পথহারা পথিকেরা আয় ছুটে আয় ছুটে আয়, পেয়েছি ওই পথের দিশা নতুন তারায় নতুন তারায়। ঘোর আধার কেটে যাবে অমানিসা, পেলে তারি দেখা মেলে পথ দিশা। ঘোর আধার কেটে যাবে অমানিসা, পেলে তারি দেখা পেলে পথ দিশা। মরু মাঝে তৃষিতে রে জীবন তৃষায় সুধা বিলায়। মরু মাঝে তৃষিতে রে জীবন তৃষায় সুধা বিলায়। শুভ বারতা পথহারা পথিকেরা আয় ছুটে আয় ছুটে আয়, পেয়েছি ওই পথের দিশা নতুন তারায় নতুন তারায়। শুভ সুদিন নীরব ভুবনের পরে এলো শেষে হাজার বছর পরে। শুভ সুদিন নীরব ভুবনের পরে এলো শেষে হাজার বছর পরে। কেউ রবে না আর অসহায় পাপের পথে পাপের কারায়। কেউ রবে না আর অসহায় পাপের পথে পাপের কারায়। তারে সূচনা পথহারা পথিকেরা আয় ছুটে আয় ছুটে আয়, পেয়েছি ওই পথের দিশা নতুন তারায় নতুন তারায়। পথহারা পথিকেরা আয় ছুটে আয় ছুটে আয়, পেয়েছি ওই পথের দিশা নতুন তারায় নতুন তারায়। আয় ছুটে আয় ছুটে আয় নতুন তারায় নতুন তারায়। আয় ছুটে আয় ছুটে আয় নতুন তারায় নতুন তারায়। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ডমিনিক দা। এই যে নতুন তারায় করে যে গানটি শেষ করলে, আগামীকাল একটা আমাদের কি বলে, আমাদের আকাশ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা বলেছেন যে স্যাটার্ন এবং জুপিটার নাকি রাতের বেলা একই লাইনে দেখা যাবে, যেটা কিনা আমাদের বেথলেহেমের যে স্টার তার মতোই নাকি উজ্জ্বল থাকবে এবং এটাকে খালি চোখেই দেখা যাবে। সো যদি আকাশ ভালো থাকে আমরা হয়তো সেটা দেখতে পারবো এবং এভাবেই আমাদের খ্রিস্টকে আমরা বরণ করে নেব। এবার কোভিড হয়েছে তো কি, আমরা তো একটা প্রজ্বলিত আলো দেখবো, তাই না? দাদার কাছ থেকে আমরা বড়দিনের জাস্ট ছোট করে শুভেচ্ছা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান বিদায় হব। ধন্যবাদ রনি, প্ল্যাটফর্মকে ধন্যবাদ এই সুন্দর আয়োজনের জন্য
এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সুযোগ পেয়ে আমি খুবই ধন্য। আর সবার জন্য এবং আমার পরিবারের জন্য এবং সবার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশে বিদেশে প্রবাসে যারাই আছি আমরা, এই কোভিডের সময়ে আমাদের এই ক্রিসমাস পালন আ কোনোভাবেই আমাদেরকে আসলে আনন্দের দিক থেকে বা আমাদের যে মজা এইটার দিক থেকে কোনোভাবেই আমাদেরকে বঞ্চিত করবে না মনে করি। কারণ মনের মধ্যে আমাদের সবার কাছেই আসলে ওই বড়দিনের আনন্দ, আমেজ, ফুর্তি এবং সবার জন্য ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ সবার জন্যই আছে এবং আমরাও সেটাই কামনা করব সবার জন্য। এবং আগামীতে আমাদের এই সময় খুবই তাড়াতাড়ি আমরা পার করব এবং আগামী বড়দিনের অপেক্ষায় থাকব এবং সেই পর্যন্ত আমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো থাকবো এবং সুস্থ থাকবো। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ডমিনিক দা, লিনা, লিটু এবং অ্যান্ড্রিয়াস, জয়েস দা, জয়েস দি এবং আমাদের ফাদার। এবং এভাবেই আমাদের ক্রিসমাসের সময়টা কাটুক। এই শব্দটা শুনতে শুনতে আমরা আমাদের যীশু খ্রিস্টকে বরণ করে নেব 25 তারিখে। এবং আজকে এই প্ল্যাটফর্মের এই অনুষ্ঠানের জন্য যারা পেছন থেকে কাজ করেছেন, তাসলিম আহমেদ তার গ্রাফিক্স, রাহাত রহমান তার প্রচার যে দায়িত্বটি নিয়েছেন, ক্যাথরিন পালমার যে ভিডিওটি করেছিলেন, ইন্ট্রো যে ভিডিওটিতে আমরা আবার ওটা দেখতে দেখতে শেষ করব, এবং আমি রনি পালমার আমাদের প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রায়াঙ্গেল পরিবারের পক্ষ থেকে আজকে এখানেই শেষ করছি। যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন এবং ঈশ্বরের গুণগান করতে করতে আমরা বাড়ি যাব। এবার আমাদের মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দু, বুদ্ধিস্ট সব ধর্মের মানুষদের জন্য যীশু খ্রিস্টের এই জন্ম যেন শুভ হয় এবং নতুন করে যেন আবার আমরা নিজেদেরকে ভাবতে পারি এবং বুঝতে পারি এবং ধর্মের প্রতি কিছুটা হলেও আনুগত্য দেখাই, এবং তাতেই হয়তোবা আমাদের শান্তি। আমরা এই বাইবেল শুনতে শুনতে আজকে বাড়ি যাব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। গুড নাইট, মেরি ক্রিসমাস।